Today we discuss the elevation of boiling point, that is one colligative property. That property today we are going to discuss the elevation of boiling point. Before going to elevation of boiling point, first discuss what is the boiling point. What is the boiling point? Boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid is equals to the atmospheric pressure. Boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid is equals to atmospheric pressure. बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे असा टेम्परेचर की ज्या टेम्परेचरला लिक्विडचं वेपर प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल होते. ज्या टेम्परेचरला लिक्विडचं वेपर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल होते त्या टेम्परेचरला त्या लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट असं म्हटल्या जाते. द टेम्परेचर ॲट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equals to the atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure of liquid is equals to the atmospheric pressure. That temperature is called as boiling point. Example घेतो एक boiling point चं. We know the boiling point of water. The boiling point of water is 100 degrees Celsius. The boiling point of water is 100 degrees Celsius, means at 100 degrees Celsius temperature, vapor pressure of water is equals to atmospheric pressure. Vapor pressure of water is equals to atmospheric pressure. वाटरचा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सिअस आहे. म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसला वाटरचं वेपर प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल असते. काय असते वेपर प्रेशर हे याच्या पहिले आपण कोलुगेटिव्ह प्रॉपर्टी डिस्कस केलेली आहे. ती कोलुगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. आणि त्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या कोलुगेटिव्ह प्रॉपर्टी मध्ये आपण वेपर प्रेशर काय असते हे डिस्कस केलेलं आहे. काय असते वेपर प्रेशर? सपोज आय टेक water here. Suppose I take water. I take water. At 100 degrees Celsius, I take water, H2O water. That is the pure solvent. Water, that is the pure solvent, and I supply heat to that water at 100 degrees Celsius. That water boils at 100 degrees Celsius. That water boils and vapors are produced. At the 100 degrees Celsius, that water boils and converted into vapor. This vapor exert pressure on the water. These vapors
exert pressure on the water, and the pressure exerted by the vapor on the water, the pressure exerted by the vapor on its own liquid is called as a vapor pressure. Pressure exerted by the vapor on its own liquid is called as a vapor pressure. आणि 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला वॉटर बॉईल होते आणि वॉटरचं वेपर प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल असते. कोणतंही लिक्विड वॉटर सोडून अजून जे काही लिक्विड राहतं, ज्या टेम्परेचरला ते लिक्विड बॉईल होते तर त्या टेम्परेचरला त्या लिक्विडचं वेपर प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल असते आणि 100 डिग्री सेल्सिअसला वॉटर बॉईल होते. म्हणजेच 100 डिग्री सेल्सिअसला या ठिकाणी वेपर प्रेशर वॉटरचं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल असते. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज 100 डिग्री सेल्सिअस and at 100 degree Celsius temperature vapor pressure of water is equals to atmospheric pressure. Suppose non-volatile solute is added to water, we get a solution. Suppose या वाटरला that is the water and if we add a non-volatile solute to that water, if we add a non-volatile solute to that water, we get a solution. If we add a non-volatile solute to that water, we get a solution, and that pure water boil at 100 degree Celsius. हे जे काही प्युअर वॉटर आहे 100 डिग्री सेल्सिअसला ते बॉईल व्हायला आणि 100 डिग्री सेल्सिअसला त्या वॉटरचं वेपर प्रेशर आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल व्हाल. वॉटरचं वेपर प्रेशर आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेल्सिअसला इक्वल व्हाल. या ठिकाणी सुद्धा वॉटरच आहे, हे सुद्धा 100 डिग्री सेल्सिअसलाच बॉईल व्हायला पाहिजे, पण होत नाही कारण याच्यात काही सल्यूट पार्टिकल्स ऍड केलेले आहेत. या ठिकाणी हे 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होते, परंतु हे 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होत नाही. हे 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होते कारण या ठिकाणी प्युअर वॉटर आहे, त्याच्यामुळे हे 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होते आणि या वॉटरचं वेपर प्रेशर आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल असते. परंतु या ठिकाणी वॉटर आहे, पण वॉटर मध्ये काही नॉन व्होलॅटाइल सल्यूट पार्टिकल्स ऍड केलेले आहेत आणि याच्यामध्ये नॉन व्होलॅटाइल सल्यूट पार्टिकल ऍड केल्यामुळं या ठिकाणी हे सोल्युशन 100 डिग्री सेल्सिअसला नॉट बॉईल, 100 डिग्री सेल्सिअसला ते बॉईल होत नाही. आणि जर ते 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होत नसेल तर त्या ठिकाणी या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल राहणार नाही. हे सोल्युशन, हे वॉटर आहे प्युअर वॉटर, हे 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होते. 100 डिग्री सेल्सिअसला ते बॉईल होते म्हणून वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर इक्वल असते कोणाच्या, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या 100 डिग्री सेल्सिअसला. परंतु याला जर 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर दिलं तर हे बॉईल होत नाही कारण याच्यात वॉटर तर आहेच, प्लस याच्यात नॉन व्होलॅटाइल सल्यूट ऍड केलेला आहे, त्याच्यामुळं
हे सोल्युशन 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होत नाही आणि जर ते सोल्युशन 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होत नसेल तर त्या ठिकाणी या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल राहणार नाही 100 डिग्री सेल्सिअसला. ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस, ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस, ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस वेपर प्रेशर of solution is not equals to the atmospheric pressure. At 100 degree Celsius, the vapor pressure of solution is not equals to the atmospheric pressure. 100 डिग्री सेल्सिअसला या ठिकाणी या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल होत नाही. का होत नाही? कारण 100 डिग्री सेल्सिअसला हे बॉईल होत नाही. या सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट वाढते. या प्युअर सॉल्व्हंट, इथं वॉटरच आहे, याच्यात दुसरं काहीच नाही, म्हणजे हा प्युअर सॉल्व्हंट आहे. प्युअर सॉल्व्हंट पेक्षा सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असते. याला कमीत कमी 120 डिग्री सेल्सिअस, 130 डिग्री सेल्सिअस असं काहीतरी टेम्परेचर दिल्याच्या नंतर, म्हणजे प्युअर सॉल्व्हंटला 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर दिलं तर ते प्युअर सॉल्व्हंट बॉईल व्हायला आणि 100 डिग्री सेल्सिअसला त्या ठिकाणी त्या लिक्विडचं वेपर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल व्हायला. परंतु या ठिकाणी सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असते. सोल्युशनला जर 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर दिलं तर त्या ठिकाणी ते सोल्युशन बॉईल होणार नाही आणि सोल्युशन जर बॉईल होत नसेल तर त्या ठिकाणी सोल्युशनचं जे वेपर प्रेशर आहे ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल राहणार नाही. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर कमी असेल. ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस, 100 डिग्री सेल्सिअसला वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन, सोल्युशनचं जे वेपर प्रेशर आहे हे लेस असणार आहे, कमी असणार आहे. कोणापेक्षा कमी असणार आहे? तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा कमी असणार आहे. मग या ठिकाणी आहे जर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन, या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर जर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल करायचं असेल, सोल्युशनचं जर वेपर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल करायचं असेल तर या प्युअर सॉल्व्हंटला आपण 100 डिग्री सेल्सिअस हीट दिल्याच्या नंतर ते बॉईल झालं. याला काही ना काहीतरी 100 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा एक्स्ट्रा हीट सप्लाय करावं लागते. या सोल्युशनला 100 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा काही ना काहीतरी जास्त अमाऊंट मध्ये हीट सप्लाय करावं लागते. कारण प्युअर सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असते, म्हणजे याला जास्त हीट सप्लाय करावं लागेल याच्यापेक्षा. आणि याच्यापेक्षा जेव्हा याला जास्त हीट आपण सप्लाय करल त्यावेळेस हे बॉईल होईल ॲट अ पर्टिक्युलर टेम्परेचर. कोणत्यातरी एका टेम्परेचरला हे बॉईल होईल सोल्युशन. आणि जेव्हा सोल्युशन बॉईल होईल त्यावेळेस सोल्युशनचं वेपर प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल असेल. आणि एक लक्षात ठेवा, वन थिंग कीप इन माइंड, द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट, the boiling point of solution, the boiling point of solution is greater than the boiling point of pure solvent. Boiling point of pure solvent, pure solventच्या boiling point पेक्षा, प्युअर सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असते. आणि या ठिकाणी
प्युअर सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असते. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट अँड द difference between the boiling point of solution and the boiling point of pure solvent is called as elevation of boiling point. या ठिकाणी सोल्युशनच्या बॉइलिंग पॉइंट मधून प्युअर सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट जर वजा केला तर जे काही न्यूमरिकल व्हॅल्यू भेटते त्या न्यूमरिकल व्हॅल्यूलाच इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट असं म्हटले जाते. सोल्युशनच्या बॉइलिंग पॉइंट मधून प्युअर सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट मायनस केल्याच्या नंतर जे काही न्यूमरिकल व्हॅल्यू भेटते त्या न्यूमरिकल व्हॅल्यूला इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट असं म्हटल्या जाते. सपोज लेट the boiling point of solution, समजा सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट टी आहे. सपोज लेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन इज टी. The boiling point of solution is T and the boiling point of pure solvent is T naught. The boiling point of pure solvent is T naught. सपोज समजा सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट T आहे आणि प्युअर सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट T naught आहे आणि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन ग्रेटर आहे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. म्हणजेच या ठिकाणी T is greater than T naught. T means the boiling point of solution म्हणजे T आणि boiling point of solution greater आहे boiling point of pure solvent पेक्षा. boiling point of solution greater आहे boiling point of pure solvent पेक्षा आणि boiling point of solution काय आहे तर boiling point of solution या ठिकाणी T आहे greater than the boiling point of pure solvent आणि boiling point of pure solvent काय आहे T naught आहे. आता जे मोठा आहे त्याच्यामधून लहान असणार वजा करावं लागणार आहे. या ठिकाणी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन मधून जर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट जर सबस्ट्रॅक्ट केला तर एक न्यूमरिकल व्हॅल्यू भेटते आणि ती न्यूमरिकल व्हॅल्यू म्हणजेच काय तर इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आहे आणि इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी. The elevation of boiling point is denoted by the delta TB. Elevation of boiling point is denoted by delta TB is equals to T minus T naught and T naught is the boiling point of pure solvent and T is the boiling point of solution. आणि मायनसला कधीही डिफरन्स वाचल्या जाते तर इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज द इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी इज द इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. द डिफरन्स between the boiling point of solution and boiling point of pure solvent is called as elevation of boiling point. The difference between the boiling point of solution and boiling point of pure solvent is called as elevation of boiling point. Difference between the boiling point of solution and boiling point of pure solvent is called as elevation of boiling point.
त्याला इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट असं म्हटल्या जाते. त्याच्यानंतर आपल्या बुकमध्ये नेक्स्ट टॉपिक काय दिलेला आहे, या इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अँड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशरचं काय रिलेशन आहे. इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आणि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या दोघांमध्ये नेमकं रिलेशन काय आहे हे रिलेशन सांगितलेलं आहे. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपण बघितलेलं आहे. P0 means the vapor pressure of pure solvent and P means the vapor pressure of the solution. जेव्हा आपण याच्या प्रिव्हियस जी काही प्रॉपर्टी डिस्कस केली ती प्रॉपर्टी होती आपली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आणि जेव्हा आपण लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही प्रॉपर्टी डिस्कस केली तेव्हा प्युअर सॉल्व्हंटचं वेपर प्रेशर P0 न डिनोट केलं आणि सोल्युशनचं जे वेपर प्रेशर आहे ते P न डिनोट केलं आणि त्याच्यावरून लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चा फॉर्म्युला तयार केला, दॅट इज P0 minus P. P0 means the vapor pressure of pure solvent and P means the vapor pressure of the solution. आणि lowering of vapor pressure ची त्या ठिकाणी आपण डेफिनेशन बघितली होती. The difference between the vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution is called as lowering of vapor pressure. आणि नॉन व्होलॅटाईल सॉल्यूट आता आपण डिस्कस करणार आहेत. आपल्या बुक मध्ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आणि इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा टीबी. इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा टीबी अँड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स P0 minus P. या दोघांमध्ये रिलेशन काय आहे हे रिलेशन बद्दल आपल्या बुक मध्ये जे नवीन टेक्स्ट बुक दिलेला आहे PDF त्याच्यामध्ये माहिती दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये माहिती काय दिलेली आहे या ठिकाणी आहे अशी माहिती दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये या ठिकाणी डेल्टा टीबी इज द इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अँड P0 minus P is the lowering of vapor pressure. Delta TB is the elevation of boiling point and P0 minus P is the lowering of vapor pressure. आणि याच्याबद्दल number of non-volatile solute particles are increased in the solution. If the number of non-volatile solute particles increased in the solution, then elevation of boiling point is increased and lowering of vapor pressure is also increased. If number of solute particles increased in the solution, then the elevation of boiling point, the value of elevation of boiling point is also increased and lowering of vapor pressure is also increased. If the number of solute particles in the solution are decreased, then elevation of boiling point is decreased and lowering of vapor pressure is also decreased. म्हणजे नॉन व्होलॅटाईल सॉल्यूट पार्टिकल्सची संख्या या सोल्युशन मधली जर वाढवली तर इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आणि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोन्हीही वाढते. आणि जर नंबर ऑफ नॉन व्होलॅटाईल सॉल्यूट पार्टिकलची संख्या जर डिक्रीज केली म्हणजे कमी प्रमाणात त्याच्यामध्ये टाकले तर इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते आणि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सुद्धा डिक्रीज होते. म्हणजेच या ठिकाणी इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाढला की लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाढायला, इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज झाला की लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सुद्धा इन्क्रीज व्हायला. आणि या ठिकाणी इथं इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज झाला की लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सुद्धा डिक्रीज व्हायला. मीन्स
elevation of boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. Elevation of boiling point is directly proportional to the elevation of boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. या ठिकाणी the formula of lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure is equals to P naught minus P, and elevation of boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure, means the delta TB is directly proportional to the T minus, sorry, not T minus not, P minus P naught minus P, elevation of boiling point, elevation of boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. अशी इन्फॉर्मेशन सुरुवातीला इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बद्दल या बुक मध्ये आपल्या दिलेली आहे, नवीन बुक मध्ये. त्याच्यामध्ये सर्वात पहिले बॉइलिंग पॉइंट काय आहे ते सांगितलं. द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equals to the atmospheric pressure is called as boiling point. The temperature at which vapor pressure of liquid is equals to the atmospheric pressure is called as boiling point. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल घेतलं. boiling point of water is 100 degree Celsius, means at the 100 degree Celsius temperature vapor pressure of water is equals to atmospheric pressure. म्हणजेच या ठिकाणी इथं या ठिकाणी जे आहे वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सिअस आहे, म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसला वॉटरचं वेपर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल असते. आणि या वॉटरमध्ये अशा वॉटरमध्ये जर नॉन व्होलॅटाइल सॉल्यूट ॲड केला, हे प्युअर सॉल्व्हंट होतं, याच्यात वॉटरच होता म्हणजे प्युअर सॉल्व्हंट होता. अशा प्युअर सॉल्व्हंट वॉटरमध्ये जर नॉन व्होलॅटाइल सॉल्यूट ॲड केला तर या ठिकाणी सोल्युशन तयार व्हायला, आणि या सोल्युशनचा जे बॉइलिंग पॉइंट असते त्या वॉटरच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा जास्त असते. म्हणजे प्युअर सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असते. हे 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होते, पण हे 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होणार नाही. 100 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा काही ना काहीतरी जास्त टेम्परेचरला हे सोल्युशन बॉईल होईल. 100 डिग्री सेल्सिअसला हे प्युअर वॉटर बॉईल होऊ लागलं, म्हणून 100 डिग्री सेल्सिअसला वॉटरचं वेपर प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल होतं. परंतु हे सोल्युशन जे आहे 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होत नाही, म्हणून हे बॉईल होत नसल्यामुळं 100 डिग्री सेल्सिअसला हे बॉईल होत नसल्यामुळं या ठिकाणी या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल राहणार नाही. 100 डिग्री सेल्सिअसला तेच आपण इथं लिहिलं, ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन नॉट इक्वल्स टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. मग काय असते वेपर प्रेशर सोल्युशनचं वेपर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल नसते. म्हणजे सोल्युशनचं वेपर प्रेशर तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा जास्त असेल नाही तर कमी असेल. तर या ठिकाणी काय असते ते ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस, ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज लेस दॅन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. 100 डिग्री सेल्सिअसला या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी असते. या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर जर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इतकं करायचं असेल तर ते 100 डिग्री सेल्सिअसला तर या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल होईन झालं तर याला एक्स्ट्रा हीट सप्लाय करावं लागेल 120, 130, 110 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत. तेव्हा हे सोल्युशन बॉईल होईल, आणि जेव्हा सोल्युशन बॉईल होईल तेव्हा त्या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल असणार आहे. आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपण सांगितलं की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट हा प्युअर सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा जास्त असते. आणि या ठिकाणी
सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट मधून सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट वजा केल्याच्या नंतर जी काही व्हॅल्यू भेटते दॅट इज कॉल्ड ॲज इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आणि या ठिकाणी सोल्युशनचं जे काही टेम्परेचर आहे, बॉइलिंग पॉइंट आहे सोल्युशनचा, तो आपण टी कन्सिडर केला आणि प्युअर सॉल्व्हंटचा जो काही बॉइलिंग पॉइंट आहे ते टी नॉट कन्सिडर केला आणि सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट हा प्युअर सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे जास्त आहे त्याच्यामधून कमी असणार वजा करत असतो आपल्याला, त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी या ठिकाणी न्यूमरिकल व्हॅल्यू भेटत असते आणि तेच म्हणजे काय, इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आहे। त्याच्यानंतर आपण बघितलं की या इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंटचं आणि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशरचं नेमकं काय रिलेशन आहे। तर या ठिकाणी इथं या सोल्युशन मध्ये नॉन व्होलॅटाइल सोल्यूट पार्टिकलची नंबर ऑफ नॉन व्होलॅटाइल सोल्यूट या सोल्युशन मध्ये इन्क्रीज केले तर त्या ठिकाणचं इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या सोल्युशनचा इन्क्रीज होते आणि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सुद्धा इन्क्रीज होते। नंबर ऑफ नॉन व्होलॅटाइल सोल्यूट पार्टिकल जर डिक्रीज केले तर त्या ठिकाणी इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा या सोल्युशनचा डिक्रीज होते आणि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सुद्धा काय होते तर डिक्रीज होते। म्हणजेच इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जे आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशरला। तर इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आणि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे तर इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इंग्लिश मध्ये एकदा सांगतो, the temperature at which vapor pressure of liquid is equals to the atmospheric pressure, that temperature is called as boiling point. The boiling point of water is 100 degrees Celsius, means at 100 degrees Celsius temperature vapor pressure of water is equals to the atmospheric pressure. When we add a non-volatile solute to the water, we get a solution. When we add non-volatile solute to that water, we get a solution. When non-volatile solute is added to the water, we get a solution. And that's at 100 degrees Celsius, the vapor pressure of solution is not equals to the atmospheric pressure. At 100 degrees Celsius, vapor pressure of solution is less than the atmospheric pressure, and if we want to make the vapor pressure of solution is equals to atmospheric pressure, then we have to supply the extra heat. And त्याच्यानंतर after that we write the boiling point of solution is always greater than the boiling point of pure solvent. The boiling point of solution is always greater than the boiling point of pure solvent. Boiling point of solution is greater than the boiling point of pure solvent. Let the boiling point of solution is T and the boiling point of pure solvent is T naught 0, and the boiling point of solution is greater. The boiling point of solution is greater than the boiling point of प्युअर सॉल्व्हंट आणि जे मोठा असते त्याच्यातून लहान वजा करत असतो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन मायनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट, द डिफरन्स बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन and boiling point of pure solvent is called as elevation of boiling point. After that we discuss the relation between the elevation of boiling point and lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure, the difference between the vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution is called as lowering of vapor pressure, and elevation of boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. Up to that, I hope you understand that point. Next point is book मध्ये elevation of boiling point मध्ये नवीन बुक जे PDF बुक आहे त्याच्यामध्ये इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मध्ये अजून एक हेडिंग दिलेला आहे, अजून दोन हेडिंग दिलेले आहेत, सब टायटल दिलेले आहेत। त्याच्यामध्ये या ठिकाणी जे काही पहिलं सब टायटल दिलेलं आहे दॅट इज द इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन, इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन
So relation काय आहे? Relation between the elevation of boiling point and concentration of solution. Concentration of solution आणि elevation of boiling point याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. रिलेशन बिटवीन द elevation of boiling point. Elevation of boiling point and elevation of boiling point and concentration of solution. Concentration of solution असा पॉइंट सब टायटल या ठिकाणीचे आहे, याच्यामध्ये दिलेला आहे. आणि काय रिलेशन आहे इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंटचं आणि या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशनचं. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जर वाढले तर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढते. Number of non-volatile solute particles are increased, then the concentration of solution is increased and elevation of boiling point is also increased. If the number of non-volatile solute particles are decreased, then the elevation of boiling point is decreased. Then the elevation of boiling point is decreased, means the elevation of boiling point is directly proportional to the concentration of solution. Means the elevation of boiling point is directly proportional to the concentration of solution. Elevation of boiling point means delta TB. Elevation of boiling point is directly proportional to the concentration of solution. आणि सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे वेज आहेत. त्याच्या रिलेटेड एक व्हिडिओ सुरुवातीलाच अपलोड केलेला आहे. डिफरंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. आपण एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. डिफरंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन म्हणून त्याच्यामध्ये आपण मोलॅलिटी नावाची कन्सेप्ट बघितली होती. इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल एम. त्याच्यामध्ये नॉर्मॅलिटी नावाची कन्सेप्ट डिस्कस केली, दॅट इज, आणि त्याच्यामध्ये मोलॅलिटी नावाची कन्सेप्ट डिस्कस केली. Molality is denoted by small m. The formula of molality is number of moles of solute. Number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. That is the formula of molality. डेफिनेशन काय होईल मोलॅलिटीची? भागाकाराला काय म्हणतो आपण? रेशो. द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्वंट इन kg is called as molality. The ratio of number of moles of solute to mass of solvent in kg is called as molality, and molality is denoted by small m, and the unit of molality is number of moles. unit मोल असते आणि मास युनिट किलोग्राम असते. मीन्स द युनिट ऑफ मोलॅलिटीचं युनिट काय? तर मोल पर
kg, that is the unit of molarity. आता number of moles of solute means what? Number of moles of solute म्हणजे काय? तर number of moles of solvent पहिले सांगतो. Number of moles of solvent are denoted by N1. Number of moles of solvent are denoted by N1, and the formula is N1 is equals to W1 by M1. What is W1? Mass of the solvent. Mass of the solvent. मग ते केजी मध्ये असेल नाही तर ग्राम मध्ये असेल सॉल्व्हंटचं मास. आणि m मीन्स द मॉलिक्युलर मास ऑफ द सॉल्व्हंट. मॉलिक्युलर मास ऑफ द सॉल्व्हंट. तसाच फॉर्म्युला हा फॉर्म्युला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व्हंटचा आहे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व्हंटचा हा फॉर्म्युला आहे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूटचा काय फॉर्म्युला होईल तर या ठिकाणी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूटचा जे काही फॉर्म्युला आहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिनोटेड बाय N2 is equals to W2 divided by M2. W2 means the mass of solute in kilogram or gram, and M2 means the molecular mass of the solute. The molecular mass of the solute. मग मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला काय होईल तर द फॉर्म्युला ऑफ मोलॅरिटी m is equals to द फॉर्म्युला ऑफ मोलॅरिटी m. मोलॅरिटी m चा फॉर्म्युला काय तर मोलॅरिटी m is equals to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. आणि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कशाने डिनोट केल्या जाते तर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. Number of moles of solute are denoted by N2. Number of moles of solute denoted by N2 divided by mass of solvent in kg. Number of moles of solute. Number of moles of solute are denoted by N2 and divided by number of moles of solute is denoted by N2 divided by mass of solvent in kg. Mass of solvent in kg or gram is denoted by W1. Mass of solvent in kg is denoted by W1. म्हणजेच m चा फॉर्म्युला काय होईल m equals to N2 into 1 by W1 असं आपण याला लिहू शकतो. या ठिकाणी जे आहे या n1 n2 ला मल्टिप्लिकेशन मध्ये काहीच नाही म्हणजे कोण नाही n2 सेपरेट लिहिला आणि 1 बाय w1 लिहिला. त्याच्यानंतर m इज इक्वल्स टू n2 च्या जागेवर n2 ची किंमत पुट आउट करा. काय आहे n2 ची किंमत द व्हॅल्यू ऑफ n2. n2 च्या जागेवर n2 ची किंमत पुट आउट करा. द व्हॅल्यू ऑफ n2 इज w2 by m2. द व्हॅल्यू ऑफ n2 is w2 by m2. The value of n2 is w2 by m2. The value of n2 is w2 by m2. m is equals to n2 च्या जागेवर n2 ची किंमत टाकली. n2 ची व्हॅल्यू आहे w2 by m2 into n2 च्या जागेवर n2 ची व्हॅल्यू टाकली into 1 by w1 as it is. 1 by w1 as it is, that is the value of m. What is the molarity येऊ शकते. त्यावेळेस मोलॅरिटीचं हे एक्सप्लेनेशन तुम्ही लिहू शकता. द रेशो ऑफ
number of moles of solute to mass of solvent in kg is called as molality. The SI unit of molality is mole per kilogram. Number of moles of solvent N1 न डिनोट केल्या जाते W1 by M1 आणि W1 म्हणजे काय असते मास ऑफ सॉल्व्हंट इन केजी असते मास ऑफ सॉल्व्हंट इन केजी आणि W1 म्हणजे मास ऑफ सॉल्व्हंट इन केजी असते आणि M1 म्हणजे मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्व्हंट असते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिनोटेड बाय N2 and is equals to W2 by M2. W2 means the mass of solute in kilogram and M2 means the molecular mass of solute आणि मग हे M equals to number of moles of solute च्या जागेवर number of moles of solute ची किंमत टाकली N2 आणि या ठिकाणी जे आहे mass of solvent in kg मास ऑफ सॉल्व्हंट इन केजी म्हणजे W1 आहे ते W1 टाकलं आणि या ठिकाणी N2 सेपरेट लिहिलं आणि 1 by W1 सेपरेट लिहिलं M is equals to N2 च्या जागेवर N2 ची किंमत पुट आउट केली W2 by M2 into 1 by W1 त्या ठिकाणी जे आहे तर तिथं पुट आउट केला हा M चा फॉर्म्युला आहे हा M चा फॉर्म्युला या ठिकाणी लागणार आहे M च्या जागेवर M ची किंमत आपल्याला पुट आउट करावी लागणार आहे त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला लागणार आहे या ठिकाणी जे आहे त्याच्यामुळं हा फॉर्म्युला या ठिकाणी घेतलेला आहे त्याच्यानंतर याच्यामध्ये अजून एक कन्सेप्ट लागणार आहे M चं युनिट काय आहे तर M चं युनिट काय आहे M चं युनिट आहे मोल पर केजी काय आहे M चं युनिट आहे मोल पर केजी तर मला सांगा या ठिकाणी या M च्या डिनॉमिनेटर मध्ये काहीच नाही म्हणजे 1 आहे याचा जर मी रेसिप्रोकल घेतला इथं जर इन्व्हर्टेंडो केलं 1 डिनॉमिनेटर मधला न्यूमरेटर मध्ये आणि M जो न्यूमरेटर मध्ये आहे ते डिनॉमिनेटर मध्ये इथं जे डिनॉमिनेटर मध्ये टर्म होती ती न्यूमरेटर मध्ये आणली आणि न्यूमरेटर मध्ये डिनॉमिनेटर मध्ये नेली तर या ठिकाणी सुद्धा जे डिनॉमिनेटर मध्ये आहे ते न्यूमरेटर मध्ये आपण नेणार आणि जे न्यूमरेटर मध्ये आहे त्याला डिनॉमिनेटर मध्ये आपण लिहिणार आणि या ठिकाणी 1 by M is equals to kc आणि हे मोलची पॉवर काहीच नाही म्हणजे 1 आहे त्याला जर वर नेलं तर काय होते तर या ठिकाणी मोल इनव्हर्स होते या ठिकाणी किलोग्राम पर मोल असंच वाचल्या जाते जेव्हा मायनस पॉवर असते तेव्हा त्याला पर वाचल्या जात असते किलोग्राम पर मोल असं या ठिकाणी जे आहे दॅट इज द युनिट ऑफ द मोल हे जे आहे ते या ठिकाणी मोलॅरिटी बद्दल झालं आणि या मोलॅरिटी नावाच्या कन्सेप्ट या टॉपिक मध्ये जे काही समोर 2 सब टॉपिक आपल्या नवीन बुक मध्ये दिलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये ही मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला काय आहे मोलॅरिटीचं युनिट काय आहे मोलॅरिटी मध्ये जे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आहे तर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कशाने डिनोट केल्या जाते त्याचा फॉर्म्युला काय आहे त्याच्या फॉर्म्युल्यावरून M चा काय फॉर्म्युला आहे तर या ऑल दीज थिंग्स वी हॅव टू यूज in these two concepts therefore I teach you that molarity concept here म्हणून मी या ठिकाणी मोलॅरिटी सांगितलेलं आहे जर मोलॅरिटी झालं जरी नसेल तरी या ठिकाणी हा मोलॅरिटी टॉपिक या ठिकाणी पूर्ण एक्सप्लेन केलेला आहे आता आपण या टॉपिक कडे जाऊ आपण बघायलो इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मध्ये नेमकं काय रिलेशन आहे तर मी सांगितलं की या ठिकाणी इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मोलॅरिटी मीन्स द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन मोलॅरिटी म्हणजे काय आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्याचा एक वे आहे molarity is the way of expressing the concentration of solution and if the concentration of solution is increased then the elevation of boiling point is increased and the concentration of solution is decreased then the elevation of boiling point is also decreased therefore the elevation of boiling point is directly proportional to the molarity आणि तुम्हाला माहित आहे
y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आणि प्रोपोर्शनॅलिटी साइन जर काढायचं असेल तर या ठिकाणी इक्वल्स टू आणि काही ना काहीतरी प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घ्यावा लागत असतो आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी x असते. तसं या ठिकाणी जे आहे इथला हा प्रोपोर्शनॅलिटी साइन या ठिकाणी इफ वी वांट टू रिमूव्ह that proportionality sign, then we have to take here equals to and proportionality constant. Here the proportionality constant is taken as a kb and that m is as it is that kb is called as molal elevation constant. That kb is called as molar elevation constant or boiling point elevation constant or boiling point elevation constant or kb is also called as boiling point elevation constant, molar elevation constant or ebullioscopic constant. The characteristics of kb the value of kb depend upon the nature of solvent. हे जे kb आहे that is the molar elevation constant. That molar elevation constant depend upon the nature of solvent and it is independent on the nature of solute. It is independent on the nature of solute. हा जो काही मोलार इलिव्हेशन कॉन्स्टंट आहे, बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन कॉन्स्टंट आहे, इब्लिओस्कोपिक इलिव्हेशन कॉन्स्टंट आहे, तर तो इंडिपेंडंट आहे नेचर ऑफ सॉल्यूट वर आणि डिपेंडंट आहे नेचर ऑफ सॉल्व्हंट वर. सॉल्व्हंटचं नेचर बदलल्याच्या नंतर हा कॉन्स्टंटची जी व्हॅल्यू आहे, कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू चेंज होते. नाऊ याच्यानंतर बुक मध्ये द युनिट ऑफ that constant is given. The unit of molar elevation constant is given. या molar elevation constant चं युनिट बुक मध्ये दिलेलं आहे. तर molar elevation, if we want to determine the unit of molar elevation constant, that unit we determine from the formula of kb. जर आपणाला या मोलार इलिव्हेशन कॉन्स्टंटचं युनिट डिटरमाइन करायचं असेल तर ते त्या युनिट त्या केबीच्या फॉर्म्युल्यावरून आपण काढू शकतो. तर केबीचा फॉर्म्युला काय आहे, तर केबीचा फॉर्म्युला याच्यावरून आपल्याला केबीचा फॉर्म्युला तयार करून घ्यावा लागणार आहे. केबीचा फॉर्म्युला तयार करायचा, ज्याचा फॉर्म्युला तयार करायचा ते लेफ्ट साइडला असायला पाहिजे. मग केबी इंटू एम जे आहे, हियर केबी इंटू एम जे आहे, I write to the left side आणि डेल्टा टीबी I write to the right side. काहीच नाही, these two terms are equal. ह्या दोन्ही टर्म इक्वल आहेत, म्हणून मी या ठिकाणी केबी आणि एम ला अलीकडल्या साईडला लिहिलं, डेल्टा टीबी ला या ठिकाणी पलीकडल्या साईडला लिहिलं. आणि या इक्वेशन मध्ये अजूनही एक कन्सेप्ट दिलेली आहे. या इक्वेशन मध्ये m is equals to 1, जर m equals to 1 ठेवलं
म्हणजे 1 मोलार सोल्युशनसाठी या ठिकाणी या इक्वेशन मध्ये हे जे काही इक्वेशन आहे डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, हे जे इक्वेशन आहे डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, इफ एम इक्वल्स टू 1, जर एम इक्वल्स टू 1 ही किंमत जर याच्यामध्ये पुट आउट केली तर डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम च्या जागेवर द व्हॅल्यू ऑफ एम इज 1 जर पुट आउट केली आणि या 1 न जर केबी ला मल्टिप्लाय केलं तर या ठिकाणी डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू 1 या ठिकाणी काय येते तर केबी येते. म्हणजेच ॲट 1 मोलार सोल्युशन साठी इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलार सोल्युशन साठी elevation of boiling point is equals to the elevation of boiling point constant at 1 for 1 molar solution for 1 molar solution साठी elevation of boiling point equals to मोलार इलेव्हेशन कॉन्स्टंट असते. इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू मोलार इलेव्हेशन कॉन्स्टंट असते, बट दॅट इज फॉर ओनली 1 मोलार सोल्युशन. हे सुद्धा बुक मध्ये या टॉपिक मध्ये दिलेलं आहे. आफ्टर दॅट त्याच्यानंतर युनिट ऑफ केबी दिलेला आहे. केबीचं जर युनिट तयार करायचं असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू क्रिएट द फॉर्म्युला ऑफ केबी. केबीचा फॉर्म्युला तयार करावा लागेल. केबीचा फॉर्म्युला काय तर केबी इंटू एम या साईडला लिहिलं आणि डेल्टा टीबी पलीकडल्या बाजूला लिहिलं डेल्टा टीबी. या ठिकाणी केबी चा फॉर्म्युला वी हॅव टू क्रिएट केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय हा मल्टिप्लिकेशन मधला एम डिव्हिजन मध्ये दिला. वी कॅन राइट केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी इंटू that 1 by m. And the unit of kb, now we can write the unit of kb. Kb equals to delta tb. Delta tb means the elevation of boiling point, and elevation of boiling point is the difference between the boiling point of solution and boiling point of pure solvent. The difference between the boiling point of solution and boiling point of pure solvent is called as boiling elevation of boiling point. हे टेम्परेचर आहे. डेल्टा टीबी हे टेम्परेचर आहे, त्याचं युनिट केल्विन आणि 1/m चं युनिट हियर वी फाइंड द युनिट ऑफ 1/m. द 1/m चं युनिट किलोग्राम पर मोल. द 1/m चं युनिट किलोग्राम पर मोल आहे. तर या 1 डेल्टा टीबी च्या जागेवर डेल्टा टीबी चं युनिट लिहिलं केल्विन, कारण हे टेम्परेचर आहे. 1/m च्या जागेवर 1/m चं युनिट किलोग्राम पर मोल. दॅट इज द युनिट ऑफ केबी. हे केबी चं जे आहे युनिट आहे. असं इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन हा जो पॉइंट आहे, या पॉइंट मध्ये आपलं जे गव्हर्नमेंटचं नवीन टेक्स्ट बुक आहे त्या टेक्स्ट बुक मध्ये इतके पॉइंट त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. आफ्टर दॅट आता जो पॉइंट दिलेला आहे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन. बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशनचा फॉर्म्युल्याचा यूज करून बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशनचा जो काही फॉर्म्युला आहे, बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशनचा हा जो काही फॉर्म्युला आहे, या फॉर्म्युल्याचा यूज करून वी हॅव टू फाइंड आउट द फॉर्म्युला टू डिटरमाइन
द मोलार मास ऑफ सल्यूट. सल्यूटचं मोलार मास डिटरमाइन करण्यासाठी, सल्यूटच्या मोलार माससाठी आपल्याला फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशनचा हा फॉर्म्युला यूज करून मोलार मास, आणि तो पॉइंटचं नाव जे बुक मध्ये दिलेलं आहे दॅट इज द मोलार मास ऑफ सल्यूट. मोलार मास ऑफ सल्यूट, मोलार मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम मोलार मास ऑफ सल्यूटचा फॉर्म्युला तयार करायचा आहे फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन. बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशनचा यूज करू, बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशनचा यूज करून, बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशनचा यूज करून आपणाला मोलार मास ऑफ सल्यूटचा फॉर्म्युला तयार करायचा. मोलार मास ऑफ सल्यूट कशाने डिनोट केल्या जाते हे तुम्हाला माहित पाहिजे. इथं लिहिलेलं आहे N1 W1 मीन्स मास ऑफ सल्यूट इन kg आणि M1 मीन्स मॉलिक्युलर मास और मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट. W2 मीन्स मास ऑफ सल्यूट इन kg आणि M2 मीन्स मॉलिक्युलर मास ऑफ सल्यूट और मोलार मास ऑफ सल्यूट. मोलार मास ऑफ सल्यूटचा फॉर्म्युला तयार करायचा मीन्स वी हॅव टू प्रिपेअर फॉर्म्युला फॉर M2. म्हणजेच आपणाला M2 साठी फॉर्म्युला तयार करायचा. त्याच्यासाठी हाच फॉर्म्युला यूज करायचा. डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M. डेल्टा TB equals to KB into M. That formula we have to use. Delta TB equals to KB, but we know the formula of M. M चा फॉर्म्युला माहित आहे तुम्हाला. इथं M चा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. काय आहे M चा फॉर्म्युला? M चा फॉर्म्युला आहे N2/W1. M चा फॉर्म्युला आहे, M चा फॉर्म्युला N2/W1. M इक्वल्स टू N2/W1 असा फॉर्म्युला. M इक्वल्स टू N2/W1. therefore delta TB equals to KB as it is. M च्या जागेवर the value of M is put the value of M. The value of M is N2/W1. M च्या जागेवर put out केली N2/W1. After that delta TB equals to KB into N2 सेपरेट लिहितो. N2 न्यूमरेटर मध्ये आहे, सेपरेट लिहिला into 1/W1. N2 आणि W1 सेपरेट लिहिलं. याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये काहीच नाही म्हणजे W1 आहे. या ठिकाणी W1 सेपरेट लिहिला आणि या ठिकाणी डेल्टा बट N2 इक्वल्स टू काय आहे N2 चा फॉर्म्युला. बट N2 इक्वल्स टू W2/M2. N2 इक्वल टू W2/M2. but N2 equals to W2/M2. but N2 equals to W2/M2. या N2 च्या जागेवर आता आपण W2/M2 टाकणार. डेल्टा TB is equals to KB as it is. N2 च्या जागेवर N2 ची व्हॅल्यू पुट आउट करणार. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ N2? W2/M2. या N2 च्या जागेवर W2/M2 into 1/W1 as it is. After that we have to create the formula. For M2. formula for M2. molar mass of solute. आपल्याला मोलार मास ऑफ सल्यूट साठी फॉर्म्युला तयार करायचा.
मोलार मास ऑफ सल्यूट साठी फॉर्म्युला तयार करायचा. मोलार मास ऑफ सल्यूट इज डिनोटेड बाय M2 मीन्स ज्याचा फॉर्म्युला तयार करायचा ते लेफ्ट साइडला पाहिजे. म्हणून हे जे M2 डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, लेफ्ट साइडला हा जर M2 नेला तर न्यूमरेटर मध्ये गेला, या साइडला काय राहिला, KB राहिला इनटू W2 राहिलेला आहे. आणि या ठिकाणी न्यूमरेटर मध्ये KB इनटू W2 राहिला, 1 लिहिला न लिहिला काही चालते, डिवायडेड बाय मध्ये डिनॉमिनेटर मध्ये W1 आहे इनटू हा डेल्टा KB मल्टिप्लिकेशन मधला डेल्टा TB इथं डिव्हिजन मध्ये गेला, एक स्टेप वाढवतो वाटलं तर. या ठिकाणी हा डिनॉमिनेटर मधला M2 इकडे न्यूमरेटर मध्ये आणला, या ठिकाणी KB राहिला, या ठिकाणी W2 राहिला, M2 तर या साइडला शिफ्ट झालेला आहे इनटू 1/W1 राहिलेला आहे. आणि या ठिकाणी डेल्टा TB जे होता न्यूमरेटर मधला इकडे जर आणला तर डिनॉमिनेटर मध्ये जाते, डेल्टा TB डिनॉमिनेटर मध्ये गेला मीन्स M2 इज इक्वल्स टू KB इनटू M2 इज इक्वल्स टू KB इनटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इनटू W1 दॅट इज द मोलार मास ऑफ सल्यूट. जर काढायचा असेल तर हा फॉर्म्युला आहे, परंतु याच्यामध्ये W1 मीन्स द W1 काय आहे, व्हॉट इज द W1, व्हॉट इज द M2, व्हॉट इज द M2, M2 इज द मोलार मास ऑफ सल्यूट, मोलार मास ऑफ सल्यूट आहे M2 मीन्स. W2 मीन्स मास ऑफ सल्यूट इन kg आणि या ठिकाणी W1 आहे, W1 मीन्स मास ऑफ सॉल्व्हंट इन kg, मास ऑफ सॉल्व्हंट इन kg आहे. आता हे किलोग्रॅम मध्ये आहे, याला जर ग्रॅम मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल म्हणजे मोलार मासचा ग्रॅम मध्ये जर काढायचा असेल फॉर्म्युला तर या ठिकाणी KB इनटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इनटू W1 दॅट इज इन किलोग्रॅम. किलोग्रॅमचं ग्राम मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर वी हॅव टू मल्टिप्लाय बाय 1000 दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर मोलार मास ऑफ सल्यूट. इतके पॉइंट आपल्या बुक मध्ये इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मध्ये दिलेले आहेत. पहिले इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ची डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट ची डेफिनेशन, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equals to the atmospheric pressure, that temperature is called as boiling point. हे मधले पॉइंट जे आलं ते एक्झाम्पल बुक मध्ये दिलेला आहे, ते सुद्धा मी सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर मेन महत्त्वाचा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन इज ग्रेटर दॅन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट, आणि द डिफरन्स बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution and boiling point of pure solvent is called as elevation of boiling point. त्याच्यानंतर elevation of boiling point आणि lowering of vapor pressure चं काय रिलेशन आहे, तर elevation of boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. त्याच्यानंतर बुक मध्ये जो पॉइंट दिलेला आहे elevation of boiling point and concentration of solution. concentration of solution and elevation of boiling point मध्ये काय रिलेशन आहे. concentration जर solution चं वाढलं, if the concentration is increased then boiling elevation of boiling point increased, and concentration of solution is decreased then elevation of boiling point is decreased. Therefore the elevation of boiling point is directly proportional to the molality, आणि या ठिकाणी ती प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढून टाकलं, इक्वल्स टू आणि कॉन्स्टंट घेतलं. या KB ला मोलार इलिव्हेशन कॉन्स्टंट, बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन कॉन्स्टंट किंवा इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट असं म्हटलं जात असते. त्याच्यानंतर बुक मध्ये अजून एक गोष्ट याच्याबद्दल सांगितलेली आहे. हा जो KB आहे, द व्हॅल्यू ऑफ KB इज डिटरमाइंड बाय द व्हॅल्यू ऑफ KB इज डिटरमाइंड बाय द इब्लिओस्कोपी. इब्लिओस्कोपी नावाचे एक टेक्निक आहे. इब्लिओस्कोपी इज अ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक which is used to determine the value of KB. KB in Iblioscopy is a experimental technique
which is used to determine the value of kb असंही त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. दुसरा एक पॉइंट त्याच्यामध्ये सांगितलेला आहे की या ठिकाणी मोलॅरिटीज काय यूज केलं. कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्याचे डिफरंट वेज आहेत. त्या ठिकाणी मोलॅरिटी आहे. कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्याचे त्या ठिकाणी डिफरंट वेज आहेत. त्याच्यामध्ये मोलॅरिटी आहे. मोलॅरिटी आहे जे की कॅपिटल एम ने डिनोट केल्या जाते. नॉर्मॅलिटी आहे. नॉर्मॅलिटी आहे. तर या ठिकाणी आणि मोलॅरिटी आहे. मोलॅरिटी मोलॅरिटी आणि मोलॅरिटी. मोलॅरिटी ही स्मॉल एम ने डिनोट केल्या जाते. मोलॅरिटी ही कॅपिटल एम ने डिनोट केल्या जाते आणि मोलॅरिटी ही स्मॉल एम ने डिनोट केल्या जाते. तर मोलॅरिटी आणि मोलॅरिटी नेमकं या ठिकाणी elevation of boiling point is directly proportional to the concentration of solution. There are different ways of expressing the concentration of solution. सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्याचे तिथे डिफरंट वेज आहेत. मोलॅरिटी आहे, नॉर्मॅलिटी आहे, मोलॅरिटी आहे. तर आपण फक्त मोलॅरिटीज या ठिकाणी यूज केलं. मोलॅरिटी आणि नॉर्मॅलिटी यूज नाही केलं तर त्याचं रिझन काय सांगितलेलं आहे बुक मध्ये. म्हणजे मी नाही यूज केलं इथं मोलॅरिटी, बुक मध्ये यूज केलं. तर बुक मध्ये तिथं मोलॅरिटीज काय यूज केलं. एक्सप्रेसिंग द कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्यासाठी मोलॅरिटीज काय यूज केलं. मोलॅरिटी अँड नॉर्मॅलिटी व्हाय दे आर नॉट युज्ड. द रिझन इज तिथं रिझन सांगितलं. याच्या डिनॉमिनेटर मध्ये जे असते ते व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन असते. याच्या डिनॉमिनेटर मध्ये जे असते दॅट इज द व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन असते आणि याच्या सुद्धा डिनॉमिनेटर मध्ये नॉर्मॅलिटीच्या व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन असते. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन असते आणि व्हॉल्यूम जे आहे इज चेंज्ड इन द टेम्परेचर ऑफ सोल्युशन इज चेंज्ड or the pressure is changed, then volume is changed. जर सोल्युशन वरचं प्रेशर चेंज केलं किंवा टेम्परेचर जर त्याचं चेंज केलं तर या ठिकाणी व्हॉल्यूम मध्ये चेंज होते. म्हणून हे मोलॅरिटी आणि नॉर्मॅलिटी यूज केले नाही. या ठिकाणी मोलॅरिटी यूज केलं कारण मोलॅरिटीच्या डिनॉमिनेटर मध्ये मास ऑफ सॉल्व्हंट इन किलोग्राम दिलेला आहे आणि वजन काही टेम्परेचर किंवा प्रेशरमुळे वजन कमी होणार नाही. मी जर 70 किलोचा आहो तर माझ्यावर जर प्रेशर दोघा जणांना अप्लाय केलं तर काय 5 किलोचा होणार नाही. किंवा माझे जर मी आता थंडीमध्ये इथं थांबलो घरी कूलरमध्ये, माझं वजन 70 किलो आहे, टेम्परेचर उन्हामध्ये गेलो तर माझं काही 40 किलो वजन होत नाही. म्हणजे वेटवर काहीच फरक पडत नसते. त्याच्यामुळं मोलॅरिटीमध्ये जे आहे मास इन किलोग्राम डिनॉमिनेटर मध्ये जे मोलॅरिटीच्या जे डिनॉमिनेटर मध्ये आहे तर मास ऑफ सॉल्व्हंट इन किलोग्राम दिलेला आहे आणि कधीच चेंज होत नाही. त्याच्यामुळं याच्या हे मोलॅरिटी यूज केलेला आहे. हे दोन मोलॅरिटी आणि नॉर्मॅलिटी काय यूज केलं नाही कारण याच्या डिनॉमिनेटर मध्ये व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन आहे आणि सोल्युशनचं व्हॉल्यूम चेंज होऊ शकते जर त्याच्यावर प्रेशर अप्लाय केलं तर किंवा त्याला जर टेम्परेचर दिलं तर त्याचं व्हॉल्यूम चेंज होऊ शकते. म्हणून हे दोन जे आता मोलॅरिटी आणि नॉर्मॅलिटी यूज केले नाहीत, मोलॅरिटी यूज केलं. तर मोलॅरिटीज काय यूज केलं याचं रिझन बुक मध्ये दिलेलं आहे आणि त्या रिझन मध्ये हेच सांगितलेलं आहे की या दोघांच्या डिनॉमिनेटर मध्ये व्हॉल्यूम आहे. म्हणजे हे दोन्ही व्हॉल्यूम डिपेंडंट आहे and volume are changed if temperature of the solution is changed or pressure of the solution is changed, then the volume is changed. Therefore these two terms, these two ways of expressing the concentration are not used. Molarity is used to express the concentration of solution. त्याच्यानंतर या ठिकाणी the elevation of boiling point is directly proportional to the molarity of the solution. आणि आफ्टर दॅट या ठिकाणी हे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढून टाकण्यासाठी वी टेक हियर इक्वल्स टू अँड प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आणि हियर इन बुक देर आर गिवन 3 नेम्स ऑफ द कॉन्स्टंट दॅट इज मोलार इलिव्हेशन कॉन्स्टंट. कारण हे m मीन्स मोलॅरिटी म्हणून याचं नाव मोलार इलिव्हेशन कॉन्स्टंट.
किंवा हे बॉइलिंग पॉईंट इलिव्हेशन आहे, बॉइलिंग इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट आहे, म्हणून याला बॉइलिंग पॉईंट इलिव्हेशन कॉन्स्टंट किंवा केबीची जी व्हॅल्यू डिटरमाइन केल्या जाते, टू डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ केबी इब्लिओस्कोपी टेक्निक इज यूज्ड, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इज यूज्ड, therefore kb is also called as iblioscopic constant. Iblioscopic constant is depend upon the nature of solvent and it is independent upon the nature of solute. If m is equals to 1 molar solution साठी हा फॉर्म्युला काय होईल? If the solution is 1 molar then m equals to 1 आणि m च्या जागेवर जर 1 ही किंमत पुट आउट केली आणि 1 ने जर kb ला मल्टिप्लाय केलं तर डेल्टा tb equals to kb for 1 molar solution. That is the elevation of boiling point is equals to molar elevation constant. हे कधी असते? for 1 molar solution. आणि त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट युनिट ऑफ kb चं युनिट डिटरमाइन केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर मोलार मास ऑफ सल्यूट ऑफ द फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट. म्हणजे सल्यूटचं मोलार मास काढण्यासाठी फॉर्म्युला या बॉइलिंग पॉइंटच्या फॉर्म्युल्यावरून आपण तयार केलेला आहे. तर याच्यामध्ये मोलॅरिटी नावाची जी कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट सुद्धा लागली, ती एक्सप्लेनेशन मध्ये मी एक्सप्लेन केलेली आहे आणि व्हिडिओ मध्ये ती दिसते तुम्हाला. तर ती कन्सेप्ट सुद्धा लिहून घेऊ शकता, त्याच्या नोट्स तुम्ही स्वतः तयार करू शकता किंवा नोट्स तुम्ही तयार करून त्याचा फोटो काढून या ग्रुपवर तुमच्या टाकून देतो. तर दॅट इज द इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ज्या काही आपल्या कोलुगेटिव्ह प्रॉपर्टीज होतात, तर पहिली कोलुगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ती आपण बघितली. दुसरी कोलुगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ही सुद्धा आज आपण बघितली. तिसरी कोलुगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट असे तिसरी कोलुगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे ती आपली राहिली. आणि त्याच्यानंतर ऑस्मोटिक प्रेशर आहे, तर ती ऑस्मोटिक प्रेशर नावाची कोलुगेटिव्ह प्रॉपर्टी आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेली आहे, त्याचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. तर बाकीचे जे काही टॉपिक राहिलेले आहेत त्याचे व्हिडिओ नंतर अपलोड केले जातील.